Hello, friends. In our past class, we have seen about Davison and Germer experiment. Second unit, number 11th second unit, quantum mechanical model of atom இந்த லெசனில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் some of experiments we have seen. Okay, so and Einstein uncertainty principle, quantum mechanical model of atom. Erwin Schrödinger expressed the way nature of electrons in the term of differential equations. ஸோ இந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்லேயே நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகே, த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ஆஃப் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் மாடல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாடல்ஸோடைய மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஆட்டம் இஸ் quantized. So it is quantized, and the existence of quantized electronic energy level is a direct result of wave like properties of electrons. So இந்த electrons orbits, அதோடைய மோஷன்ஸு, அதோடைய குவான்டிட்டி என்ன பண்ணதெல்லாம் ஸோ சரியான முறையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல். And Einstein's uncertainty principle, exact position and momentum of an electron cannot be determined with absolute accuracy. As a consequence, quantum mechanics introduced the concept of orbitals. ஸோ எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டல்ஸை வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இதுதான். So let us go for the quantum number. So quantum number we have completed in past class. நம்ம past classலேயே முடிச்சிட்டோம். So principal quantum number and azimuthal, magnetic quantum and spin quantum number, right? So quantum principal quantum number is small n, and azimuthal quantum number is small l. Magnetic quantum number is m, small m, and spin quantum number is s. So first three quantum number is n, 1 and m. So fourth quantum number arises due to the spinning of the electrons about own axis. So அதோட own axis என்ன பண்ணுது, ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ரொட்டேஷன் மூலமாக தான் fourth quantum number அரைஸ் ஆகுது. So classical picture of the species spinning around themselves are incorrect. ஓகே, ஸோ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் நம்ம நேற்றே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ என் வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா n ஈக்குவல் டு 1, கே ஷெல்லில் n ஈக்குவல் டு 2, அண்டு எல் ஷெல்லில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ 8 அது மாதிரி நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணியிருந்தோம். அப்போது 2n ஸ்கொயர். ஸோ என்னுடைய வேல்யூ 1 இருந்துச்சுன்னா தட் வில் பி 2. ஸோ அது கே ஷெல். அண்டு எல் ஷெல்லில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்னுடைய வேல்யூ 2. ஸோ 2 2s are 4 நம்ம இது பண்ண சொல்லும். சாரி, எஸ் 4 2 into 4 8. ஸோ அப்போ எல் ஷெல்லோட இது பார்த்திங்கன்னா 8. அது லைக்வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எம் ஷெல்லில் 18. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ இதோட வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் ரேஞ்சிங் -1 to +1. ஸோ -1 to +1 பார்த்திங்கன்னா -1 0 and +1. So the different values of m for a given value 1 represent different orientation of orbitals in space. So different orbitals குறிக்கிறதா இந்த -1 +1 values. Zeeman effect, the splitting of spectral lines in a magnetic field, provides the experimental justification for this quantum number. So magnitude of angular moments is determined by the quantum number L, while its direction is given by magnetic quantum number. ஸோ இது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸோடைய ஒரு ஆட்டமுடைய மாடல், அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்விங். ஸோ அந்த ஆட்டமில் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்விங் எப்படி இருக்குது, அண்ட் அதோடைய ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எல்லாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ m1. ஸ்பின் quantum number, that is m. So ms. The spin quantum number represents the spin of the electrons, and it's denoted by the letter ms. So இது atoms ஃபுல்லாக revolve. Atom revolves not only around the nucleus but also spins
it is usual to write as an electron spinning about its axis either in the clockwise direction or in anti-clockwise direction. So the clockwise என்றது so it is like you can see here. So clockwise என்றது நார்மலாக ரொட்டேட் ஆகுறது எலக்ட்ரான்ஸு அண்ட் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மீன்ஸ் ஸோ ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஸோ நார்மலாக ரொட்டேட் ஆகுறது திஸ் இஸ் கிளாக்வைஸ். Okay, so corresponding to the clockwise and anti-clockwise spinning of the electron, maximum 2 values are possible for this quantum number. So என்னென்ன values பார்த்தீங்கன்னா the values of ms is equal to minus 1 by 2 and plus 1 by 2. So this is the value for the mechanical quantum number. Okay, so quantum numbers and இதோட significance. ஸோ அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா this is a principal quantum number you can see here. Okay, principal quantum number k shell என்னுடைய வேல்யூ 1, l shell என்னுடைய வேல்யூ 2, ரைட். இப்போ நம்ம இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண சொல்ல we will get 2, ரைட். அதேமாதிரி நம்ம இது ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே கொண்டு போக சொல்லும் we will get 8, ரைட். ஸோ அதே முதல் குவாண்டம் நம்பர் இப்போ l equal to 0, 1, n minus 1, ரைட். ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் in the you can see here. Yes, so maximum number of electrons in the orbital. So orbital maximum number electrons எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ தான் 2 into 2l plus 1. ஸோ அப்போது 2 into l உடைய வேல்யூ 0 plus ஸோ 2 into 0 0 தான் வரும். அப்போது ஸோ இதோட ஃபுல்லாக மல்டிஃபிகேஷன்ஸ் 0. அப்போது 2 into 1 2. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆர்பிட்டல்ஸ். அந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் அப்படி 0. திஸ் டிசிக்னேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் இன் அ கிவன் ஷெல் 1s. ஓகே, ஸோ அப்போது ஸோ 2 வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது 1sன்னு கொடுத்துக்கலாம், ரைட். அண்டு லெட் அஸ் கோ ஃபார் த எல் ஷெல். எல் ஷெல் பார்த்தோன்னா 8, அந்த அஜிமுத்தல் குவாண்டம் இஸ் 1, அந்த மேக்ஸிமம் இஸ் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இங்கேயும் 2 அண்டு டவுன் பார்த்தீங்கன்னா 6 இருக்குது. You can see here 6. ஸோ அப்போது இதோடைய பார்த்திங்கன்னா அந்த 2s. ஸோ திஸ் இஸ் 2s. இந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த வேல்யூஸு -1, 0, +1. ஸோ இது எப்படி எழுதுறாங்க, டிசிக்னேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இன் அ கிவன் ஷெல் எப்படி எழுதுறாங்கன்னா 2py, 2pz அண்ட் 2px. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸில் எழுதுறாங்க. ஸோ இதுதான் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரின்சிபல் m. லெட் அஸ் கோ ஃபார் த m ஷெல். ஸோ m ஷெல் பார்த்தோன்னா 3 நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இஸ் 3. அப்போ என்னுடைய வேல்யூ 3 அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ண சொல்ல 3 3s are 9. ஸோ 2 into 9 18. ஸோ அப்போது நம்ம m ஷெல்லில் 18 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ லைக்வைஸ் அஜிமுத்தல் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆர்பிட்டல் and the magnetic quantum numbers. ஓகே, அதே மாதிரி n ஷெல். n ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வேல்யூ the principal quantum number is 4. இப்போ 4 நம்ம n வேல்யூவில் இப்போ n into 2n ஸ்கொயரில் நம்ம அப்ளை பண்ண சொல்ல 2 into 4. ஸோ 4 நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண சொல்ல 16. 16 into 2 பார்த்தீங்கன்னா 32. அப்போ n ஷெல்லில் நம்ம 32 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ லைக்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் நம்பர்ஸ் இந்த -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவன் வேல்யூஸ். ஓகே, ஷேப்ஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல். ஸோ எப்படி இந்த யூ கேன் சி இயர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டலோட ஷேப்ஸ் தே ஹவ் கிவன். இது நம்மளுக்கு தெரியும், இந்த சிம்பிள் இஸ் சை. ஸோ சை இந்த சொல்யூஷன் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் அண்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so you can see here. So radial distribution functions. Consider a single electron of a oxygen atom in a ground state for which the quantum numbers are n equal to 1 and l equal to 0. Example, it occupies 1s orbital. So இது பார்த்தீங்கன்னா 1s orbital இதுதான். The plot of R, capital R into R2 versus
R for 1s orbital is given. So this is a 1s orbital. Okay, so in the one இப்போ இந்த இதுக்கு பார்த்தோன்னா the graph shows that the distance between the electron and the nucleus decreases. You can see here. So இதுதான் nucleus இல்லையா. So nucleusம் and distance electronோட distance அதோடைய நியூக்ளியஸ். ஸோ நியூக்ளியஸ்ன்றது பார்த்தோன்னா மிடில் ஒரு ஆட்டமோட மிடில் பார்ட்டில் இருக்கிறது தான் நியூக்ளியஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ், ரைட். ஸோ ஆர் ரேடியஸ் ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ், ரேடியஸோட டிஸ்டன்ஸ் இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறோம். வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர், ஸோ இதுதான் வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் V = 4/3 pi r cube. ஸோ தென் dV/dr = 4/3. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்னால நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். 4/3 pi 3r². ஸோ அப்போ நம்ம டிவுடைய வேல்யூ வேணும்னா ஸோ 4π² dr. ஸோ டிவிஷனில் எடுத்து மல்டிப்ளேயில் போயிடும். ஸோ dV = 4πr² dr அண்டு பை சை² சை இருக்கிறது, சையுடைய சை² dV = ஏன்னா வேவ் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், அதனால் சை² நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். சை² dV = 4πr² சை² dr. அப்போ ரெண்டு சைட்ஸை நம்ம சை² நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா 4πr² த பிளாட் கிராஃப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அண்ட் 1s டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜனுடைய ஆர்பிட்டல். ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஒன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்குது. அந்த ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம எப்படின்னு கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தோன்னா 1s. ஸோ தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜனில் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, ரைட். அப்போது இந்த ஒன் எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா 1s. ஸோ லைக்வைஸ் 2s பார்த்தீங்கன்னா 2sல வந்து 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2s ஆர்பிட்டல் ஆஃப் இதுதான் வந்து 2s ஆர்பிட்டலோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து போர்ஸோட ரேடியஸ் மாடல். ஸோ 2s orbital as the distance from the nucleus r increases. அப்போது என்ன பண்ணுது, ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் அதோடைய ரேடியஸ் பார்த்தோன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. the probability density first increases, reaches a small maximum followed by a sharp decrease to 0, then increases to another maximum. ஸோ அப்போது மறுபடியும் 0ல் வருது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டென்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீசஸ், reach a small maximum followed by a sharp decreases to 0. ஸோ அப்போ டென்சிட்டி என்ன பண்ணுது 0ல் ஆகுது, தென் இன்க்ரீசஸ் அகெயின் என்ன பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ 2s ஆர்பிட்டல். ஸோ 3p ஆர்பிட்டல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா 3p ஆர்பிட்டல் அண்ட் 3d ஆர்பிட்டல். ஸோ அதோட டென்சிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதை இந்த ஆர்பிட்டல்ஸை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆர்பிட்டல்ன்றதுனா எலக்ட்ரான்ஸ் ரொட்டேட்டிங். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ்ஸ் இன் த outer motion. ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பாருங்கள், இது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. 1s ஆர்பிட்டல் L = 0 and M = 0 and the values we can get here 1/√2 and g sigma = 1/√2π. So you can see here the probability of the finding electron is independent of the direction from the nucleus. ஸோ அப்போது நியூக்ளியஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இண்டிபெண்ட்டாக, ஸோ ஃப்ரீயாக என்ன பண்ணுது ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இங்கே பார்க்கலாம் XYZன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில். ஸோ திஸ் இஸ் X அண்டு YZ. ஸோ திஸ் இஸ்
1s ஆர்பிட்டலோட ஸ்ட்ரக்சர் இது. யூ கேன் see here இதில் பாருங்கள். ஸோ 1s அதோடைய வேல்யூஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் 2s. 2s பார்த்தீங்கன்னா நோடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோடு ஒரு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா, ஒரு ஒயிட் கலர் நோட். ஸோ இது சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் ஒரு நோட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 3s ஆர்பிட்டல். ஸோ 3s ஆர்பிட்டலில் 2 நோடு உருவாயிருக்கு, 1 and 2. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா நியூக்ளியஸ், மிடில் பார்ட் இஸ் நியூக்ளியஸ். அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 நோட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து we can consider as a 3s ஆர்பிட்டல். ஸோ இது 1s 2s 3s ஆர்பிட்டல். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஷேப்ஸ். 1s ஆர்பிட்டலோட ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும், அண்ட் 2s ஆர்பிட்டல் அண்டு 3s ஆர்பிட்டல். ஸோ இது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா பை தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், பை தி அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக you can see 1s and 2s and 3s shapes. ஓகே, இப்போ p ஆர்பிட்டல் நம்ம s ஆர்பிட்டல் முடிச்சிட்டோம். அண்ட் p ஆர்பிட்டல் l equal to 1. the corresponding values corresponding m values are -1 0 +1. so the angular distribution functions are quite complex and are not discussed here. The shape of p orbital is shown in, so this is a 2.8. so p orbital, so p orbital la px py pz. so இதோட xyz formations எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. x and this is y, down வந்து போகிறது z. ஸோ இப்போ நோட் பிளேனில் கொடுத்துருக்காங்க xz. ஸோ xzக்கு இது ரீச் ஆகுது, you can see xz. அண்டு நோடல் பிளேன் xy, இது yz கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது 2p ஆர்பிட்டலோட இதான் பார்த்தோன்னா கார்ட்டூன் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ். ஸோ எப்படி நம்ம ஆக்சஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, இந்த ஆர்பிட்டல் எப்படி டிசைன் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஒரு கார்ட்டூன் ரெப்ரசன்டேஷன் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் டி ஆர்பிட்டல், இப்போ டி ஆர்பிட்டல் நம்ம எஸ் பார்த்துட்டோம், பி ஆர்பிட்டல் அண்ட் நவ் டி ஆர்பிட்டல். டி ஆர்பிட்டலோட எப்படி ஷேப்ஸ் இருக்குது, அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ L equal to 2 and the corresponding M value are -2 -1 1 +1 +2. the shape of the d orbital looks like a clover leaf. so leaf மாதிரி தெரியுதுன்ற அந்த 5m values give rise to 5d orbitals, namely dxy, dyz, dzx, dx2 and minus y square. so dx square minus y square and dz square. the third orbital contains 2 nodal planes as shown in the பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இது வந்து 2 nodal planes இருக்குது, you can see here. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோன்னா dxy உடைய structural formation. ஸோ ஷேப் இது தான். அண்ட் dyz and this is dxz. ஸோ இது வந்து p ஆர்பிட்டலுடைய ஷேப்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்காத ரெண்டு பார்த்தோன்னா dx ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர், இதோடைய ஷேப் இது. அண்ட் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் எப்படி ஷேர் ஆகிருக்கு, ஒய் அண்ட் திஸ் இஸ் இசட், ரைட். இங்கே அதே போல் யூ கேன் see here dz ஸ்கொயர் உடைய பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்படி டோட்டலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்குது, ரைட். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் here, y and z. so the shape of 3 d orbitals. so s orbitals, p orbitals, d orbitals. okay, so remaining orbitals and topics we'll see at next class. Thank you all.